وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية صلى الله عليه وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى صل وسلم دائما على حمانا صل وسلم دائما على حمانا والآل والأصحاب من قد وانا والآل والأصحاب من قد وانا صل وسلم دائما على حمانا صل وسلم دائما على حمدك والعالي والأصحاب من قد وحدا والعالي والأصحاب من قد وحدا نساب داسمون علا بعلاه قلادة نجومها الجوزاء نسام تقسمون علا بعلاه قلادة نجومها الجوزاء هبذا عكد سوداد وفخاري أنت في اليتيم مات الأسماء صل وسلم دائما على حمدا صل وسلم دائما على حمدا والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى سيدنا النبي 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 سيدي محمد خير النبي خير النبي سيدي محمد خير النبي خير النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله 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 سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد خير النبي خير النبي سيدي محمد خير النبي خير النبي من الإله كرامة لمحمد الله الله آباءه الأمجاد سونا لاسمه تركوا سيفا فلم يوسف ومعروه من آدم وإلى أبيه وأمه من آدم وإلى أبيه وأمه سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد
خير النبي خير النبي سيدي محمد خير النبي خير النبي وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مرده العلي ورواه سرى نور النبوة في يسارير غرارهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عبد اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله توفي عليه بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله عليه. وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه. ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صلاة حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد
يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام الكبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا من رأى وجهك يا سعد مرحبا مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 حطموا ظلم الليالي واسبكوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبكوا ركب المعالي وابذلوا كل الأوالي وابذلوا كل الأوالي وانصروا دين
سيدنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان اللهم لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان يا ربي استجيب دعانا يا ربي استجيب دعانا يا ربي استجيب دعانا يا مجيب السائلين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ibadillahi salihin amin. Qala thumma ata ala qaumin turdahu ru'usuhum. Melanjutkan perjalanan Isra dan Mi'raj. Setelah Nabi dengan rombongan malaikat melewati makam Masyitah yang beraroma wangi, kemudian Nabi mendatangi satu kaum, sekelompok manusia, turdahu, dipecahkan, dipukul, digecek
ru'usuhum, kepala mereka. Kullama rudikhat adat, setiap kali dipukul hancur, kembali lagi utuh. Kama kanat, adat kembali kama kanat, seperti semula, utuh kembali. Wala yafturu anhum min dzalika syai'un, dan tidak menunda, la yafturu ila yuakharu, tidak ditunda, tidak diulur dari mereka, min dzalika syai'un, sedikit pun. Artinya tidak ada jedah waktu. Dihantam, hancur, utuh. Begitu utuh, hantam lagi, hancur lagi, utuh lagi, terus. Faqala, maka Nabi bertanya, ya Jibril, man haula, siapa mereka Jibril? Yang dipentungi itu lo siapa? Qala, Jibril menjawab, haula, mereka wahai Rasul, alladzina tatathaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah. Mereka adalah orang-orang yang berat kepala mereka anis salatil maktubah, dari salat wajib. Seberat untuk melaksanakan salat wajib, diibaratkan kepalanya berat. Lagi tidur, dipanggil hayya 'alas shalah, dia berat untuk membangunkan, mengangkat kepalanya, bangun. Maksudnya orang yang malas melakukan sholat, orang yang suka melalaikan sholat wajib, ini contoh azab yang akan Allah berikan nanti di akhirat. Ingat, akhirat itu dimulai dari kubur, barzakh. Jadi dari mulai kubur itu sudah dimulai adabnya. Adabnya orang yang lalai sholat begini. Adabnya orang, siksanya orang yang suka ghibah begini. Adabnya orang yang suka adu domba begini. Ya, itu dimulai dari barzakh. Sebab barzakh itu adalah awalnya akhirat. Summa, kemudian Nabi lanjut. Ata ala qaumin, mendatangi Nabi ala qaumin, atas satu kaum, ala akbalihim riqa'un, di atas kemaluan mereka itu ada potongan kain yang menutupi aurat, hanya sekedar sebatas menutup auratnya. Wa ala adbarihim riqa'un, dan di dubur mereka juga ditutup, hanya sebatas nutup duburnya. Yasrahun, mereka berkeliling ibarat binatang yang keliling, yang lagi makan loh. Kama tasrahul ibilu wal ghanam, sebagaimana keliling atau berjalannya, angonnya kambing, onta dan kambing. Wa yakuluna dhari', mereka makan dari pohon dhari', pohon yang penuh dengan duri, dan durinya panjang-panjang, tidak ada daun, adanya cuma duri aja. Itu yang mereka makan. Manusia loh makannya itu. Wazakum, yaitu buah yang sangat pahit, di neraka adanya. Waradfa jahannama, dan bara api neraka dimakan. Wahijarataha, dan bebatuan neraka
Faqala, maka Nabi bertanya, man haula ya Jibril? Siapa mereka Jibril? Qala haula, mereka itu ya Rasulullah, alladzina la yu'adduna sadaqati amwalihim. Mereka orang-orang yang tidak membayar zakat harta mereka. Wa ma dhalamahumullah syai'an. Allah tidak mendolimi kepada mereka sedikit pun. Karena memang zakat yang Allah wajibkan itu bukan hak manusia, itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan rezeki, Allah berikan harta, cukup. Selebihnya ini punya hak orang lain, hak orang lain. Ini yang harus dikeluarkan. Maka ketika mereka tidak keluarkan, mereka tahan atau mereka makan atau mereka pakai, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan adab kepada mereka seperti yang dijelaskan tadi. Thumma ata ala qaumin. Kemudian lanjut lagi Nabi sampai mendatangi satu kaum. Baina aidihim, di hadapan mereka, di hadapan kaum tersebut, lahmun nadij, daging yang matang, yang enak, ya, dilihatnya enak, aromanya enak. Fi qudur, jamak kidir, panci, ya, wadah buat daging. Nabi lihat ada orang, ya, di depannya ada daging yang matang, yang bagus, yang enak. Walahmun akhar, dan ada wadah lain di dalamnya ada daging ni'un yang mentah, khabithun yang busuk, bau, dan seterusnya. Ada dua. Faja'alu ya'kuluna minan ni'il khabith. Mereka, orang-orang yang dilihat Nabi, mereka milih daging yang mentah, yang jelek, yang busuk. Yang enak, yang matang ditinggal. Sehingga wayada'una an-nadhija, dan mereka tinggalkan yang matang. At-tayyib, yang enak, yang bagus. Milihnya yang mentah, yang busuk, yang jelek. Sehingga Nabi heran. Ini orang ada yang bagus, dia pilih yang busuk. Faqala, ma hadza ya Jibril? Apa ini Jibril? Orang-orang kenapa begini? Qala, hadzal rajulu min ummatika. Ini orang dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takunu indahu, ada pada diri orang tersebut, dia punya al-mar'atul halal at-tayyibah, istri yang halal, yang baik, yang salihah, yang cantik. Dia punya istri. Fayati imra'atan khabithatan, tapi dia justru mendatangi wanita yang jelek, yang buruk, yang bejat. Fayabitu indaha, maka dia tidur bersama wanita yang jahat tersebut, yang jelek tersebut, hatta yusbih, sampai pagi. Artinya selingkuh. Ya, dia ada istri halal, dia tinggalkan, justru dia pilih ini. Wal mar'atu taqumu inda zawjiha halalan thayyiban. Dan wanita-wanita yang Nabi lihat makan dari daging yang busuk, itu adalah wanita-wanita yang meninggalkan suaminya. Suaminya baik, suaminya sah, suaminya halal, ya, tapi dia tinggalkan. Fatati rajulan khabithan, lalu dia mendatangi laki-laki lain, laki-laki yang rusak, laki-laki yang bejat, laki-laki yang tidak punya moral. Fatabitu ma'ahu, maka si wanita
tidur bersamanya hatta tusbih, sampai pagi. Artinya selingkuh tadi. Itulah perumpamaan. Ya, daging yang jelek itu ibarat orang yang jelek, yang bejat dan seterusnya. Daging yang baik itu suami atau istri yang baik. Allah tunjukkan kepada Nabi, ya, ketika ditampakkan oleh Allah kepada Nabi, artinya apa? Ini akan terjadi kepada umat Muhammad. Akan terjadi, akan ada dari umat Muhammad yang melakukan ini. Dia sudah punya istri, ya, tapi subhanallah, dia selingkuh. Dia pacaran dengan wanita lain. Dia sudah punya suami, wanita punya suami, tapi subhanallah, ini bukan dongeng, bukan cerita, tapi ini terbukti dan banyak dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi di zaman sekarang ini, zaman fitnah, di mana iblis, setan begitu mudah, begitu gampang, begitu cepat untuk merusak rumah tangga muslim. Lewat apa? Lewat HP. Hati-hati dengan HP. Ya, hati-hati. Jangan sampai HP merusak rumah tangga Anda. Jangan sampai HP itu membawa fitnah dan menghancurkan rumah tangga Anda. Sering ya kita dengar ada yang curhat, ada yang ngeluh, apa, suami istri ya, tiap malam istrinya BBM-an, BM terus. Ya, ternyata si istri ya punya kenalan. Ya, punya kenalan. Di mana kenalnya? Dulu masih sekolah. Dulu waktu kuliah. Tapi kan sudah punya suami. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wala taqrabu az-zina. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Apa yang mendekatkan kepada zina? Itu tadi ta'aruf. Ta'aruf, ayo ta'arufan yuk, kenalan yuk. Itu sudah awal. Supaya jangan sampai membuka pintu itu, Allah dalam Al-Quran tegas, ya ayyuhalladzina amanu qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Tutup mata, itu tutup ya. Ngeliat itu jangan, apalagi ya SMS. Celep. Ini yang ngerusak. Betul ya yang disabdakan Nabi, nyata, terbukti. Ya, ada. Jangan bilang, ah masa, nyata. Ada suami istri di dalam rumah bareng dengan suaminya. Tapi apa? Suaminya sibuk sendiri, ya, istrinya sibuk sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya ya tidak nyambung antara suami dengan istri. Masalahnya apa? HP. Jangan sampai, ya, jangan sampai. Kadang juga, ya, ada suami istri sudah berumah tangga. Si suami kerja di kantor, si istri kerja di kantor. Ya, maklum kerja, namanya wanita kerja, ya orang kerja kan harus ada interaksi dengan dunia luar, dengan orang luar, ketemu dengan si fulan, ya ditugaskan ke sana, belanja ini, beli itu, ketemulah ini, akhirnya apa? Ya namanya setan, iblis.
di jalan atau di pasar atau di toko, digodain, akhirnya apa? Ya, mulai nyambung dengan HP-nya. Jadilah apa yang terjadi, hancur rumah tangganya. Na'udzubillah min dalik. Maka Imam Malik katakan, al-bab illi ya'ti min hurri, astagfirullah. Masal Makkawi, orang-orang Makkah mengatakan, al-bab li ya'ti min hurri, pintu tempat masuknya angin tutup, suddu wastarih. Al-bab illi ya'ti min hurrih, pintu tempat masuknya angin tutup, Anda akan enak, sehat, tidak masuk angin. Ya, kalau tidak ingin kena fitnah, dari mana masuknya fitnah? Oh, dari HP, tutup HP-nya. Oh, dari TV, tutup TV-nya. Anda ingin selamat, tapi ini pintunya dibuka, nggak bakal. Ya, nggak bakalan. Qala thumma ata ala khasyabatin. Kemudian Nabi mendatangi satu kayu ala tariq, di pinggir jalan. Jadi Nabi lewat, lihat ada jalan, di pinggir jalan ada kayu. La yamurru biha thawbun wala syai'un, tidak melewati dengannya kayu tersebut. Apa thawbun? Setiap ada kain, pakaian lewat, robek. Ada sarung lewat, robek. Ada daster lewat, robek. Ya, ada celana lewat, robek. Lah, ini kok semuanya robek? Illa kharakathu, kecuali kayu tersebut merobek kepada apa saja yang melewati. Nabi lihat, ini kok semuanya robek, aneh, kenapa nih? Apa ini Jibril? Faqala, ma hadha ya Jibril? Apa ini Jibril? Qala, hadha mathalu aqwamin min ummatika. Ini kayu perumpamaan dari umat Anda, wahai Rasul. Maksudnya, yaq'uduna ala tariq. Mereka dari umat Nabi ada yang suka nongkrong di jalan. Ya, di mana? Ya, biasanya di pertigaan, ya, pos kabling, ya, pos yandu, biasa gitu, ya. Kadang di jembatan, ya. Apa? Cuma duduk, cuma nongkrong, ya. Cuma nongkrong, ngapain? Biasa. Ngapain? Nongkrong, ya. Biasa, ngapain? Subhanallah, ngabuburit. Ramadan sempat. Ini umum ya. Ramadan atau di luar Ramadan, yang suka nongkrong diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan ditampakkan kepada Nabi. Nih, orang yang nongkrong di pinggir jalan, yang suka duduk di jalan, tidak ada kerjaan, cuman duduk. Ngapain? Ya, cuci mata. Ya. Diibaratkan kayu. Setiap ada yang lewat, pasti kena. Ya, pasti kena. Thawbun wala syai'un. Pakaian, baju, atau apa saja, sesuatu mesti kerobek. Yaq'uduna ala tariq fayaqta'unahu. Maka mereka memutuskannya, menghentikannya. Akhirnya orang yang biasanya lewat tenang, enak jalan, akhirnya jadi tidak enak. Kenapa? Karena ada yang nongkrong di jalan. Ya. Wa ta'ala, lalu Jibril membaca ayat Al-Quran, wala taq'udu, janganlah kalian nongkrong bikulli siratin, di jalan-jalan, tu'iduna wa tasudduna an sabilillah, mencegah orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang mau ngaji, karena lihat, tidak enak, banyak yang nongkrong di situ, akhirnya tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Karena ini loh yang mengganggu, ada kayu di pinggir jalan loh. Ya. Kadang ada yang mau berangkat ke masjid, karena ngelihat anak-anak pada nongkrong, tidak jadi apa? Tidak enak. Ya tinggal lewat aja. Ya iya, kata ente tinggal lewat.
Tapi namanya hati, perasaan tidak enak. Masa orang jalan dilihatin aja. Kalau cuma dilihatin mending. Mending kalau cuma dilihatin ya. Kadang wow. Ada wownya. Terus ya. Ya bagaimana mau tenang hatinya, bagaimana mau lewat dia. Sekali dia diganggu, ya sudah selesai. Itu yang diibaratkan kayu oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wara'a rajulan yasbahu fi nahrin. Kemudian Nabi melihat ada manusia, ada orang yasbahu berenang fi nahrin di kali min damin, airnya yang mengalir bukan air tapi darah. Ini hamba Allah berenang di kali yang isinya adalah darah. Yulqamul hijarah, dipaksakan untuk makan batu. Ya, di mulutnya dijejelin batu. Yo. Nabi lihat, ya Allah, sudah berenang di darah, dijejelin batu. Faqala, maka Nabi nanya, "Ma hadza ya Jibril?" Apa ini Jibril? Qala hadza mathalu akilir riba. Ini contoh siksaan yang akan Allah berikan kepada orang yang di dunia makan riba. Apa itu riba? Ya, Anda harus tahu. Jangan Anda terbujuk dengan tertipu dengan kemasan bungkus. Riba gampangnya ulama katakan yang namanya riba ya, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang di situ ada lebihan. Ya, ada lebih, apapun lebihannya. Yang penting ya pinjam 1 juta, ya kembali 1 juta, selesai. Tapi kalau ada bonusnya, sekalipun hanya permen, ya permen 1, itu riba. Ada lebihannya. Apalagi ya pinjam 1 juta, bayarnya 1.100.000. Wow, ini sudah jelas-jelas. Ya, dan tidak harus begitu. Kita harus tahu apa sih hal-hal yang masuk dalam riba. Jangan dikira riba itu hanya duit loh. Pinjam sekian, balik sekian. Ingat, tidak. Beras, ini di kampung. Pinjam beras, ya 1 kilo. Karena beras yang dipinjam, ya beras bagus. Maka ketika bayar, nggak ada beras yang bagus, ya udahlah saya ganti 2 kilo. Riba. Beras dengan beras sama, harus sama ukurannya. Lebih, riba. Beras, gula, garam, dengan macam-macam. Ya, Anda masak, kemudian kehabisan garam, udah suruh anaknya sana pinjam sama tetangga. Ya, tetangganya baik, dikasih berapa? Dikasihlah ya sepiring kecil. Dia tidak tahu berapa sendok itu dia kasih. Nanti ketika kembali, Anda tidak sadar, ya udahlah kemarin dia sudah baik ya bantu kita ngasih pinjaman garam, udahlah tambahin belikan 1 kilo. Riba. Di sini pentingnya belajar hukum, di sini pentingnya. Karena apa? Hidup kita tidak bisa lepas dari hukum. Ya, apa? Fikih. Ini pentingnya fikih, hukum. Umat Islam banyak sudah, adalah yang penting sekolah, dapat ijazah, kuliah, dapat titel. Wah, iya. Halal haram tidak paham. Hati-hati. Ya, hati-hati. Anda bisa masuk dalam bab haram, bisa makan sesuatu yang haram tanpa Anda tahu. Karena apa? Karena Anda tidak ngerti. Kita kan tidak
tidak ngerti, saya tidak tahu. Oh, tidak ada alasan. Kenapa? Aku kasih kau umur. Aku kasih kamu rizki. Hidup sekian puluh tahun. Rizki ditanggung. Kasih sehat afiat. Kenapa tidak belajar hukum? Kenapa tidak belajar agama Allah? Justru yang dikejar ya ilmu yang tidak mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan dipersalahkan besar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan pernah merasa malu untuk belajar, jangan. Sekalipun kita sudah ada umur, wah malu, tidak ada. Ya, supaya kita lepas dari tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Belajar, hadir majelis taklim, hadir, ya. Adapun umur kita tidak sampai, ya, belum selesai, belum ngerti, belum tahu, belum menguasai semua hukum, tiba-tiba Israel datang, ya selesai. Wah, Gusti, saya sudah belajar, sudah ikhtiar, sudah usaha, tapi ternyata ya belum sampai. Keburu Israel ngejemput, ya. Israel kenapa buru-buru jemput? Ya, tanyakan Israel, kenapa buru-buru Israel? Kita kan belum alim. Ya. Qala tsumma ata ala rajulin, kemudian Nabi mendatangi seorang laki-laki qad jama'a hizmata hatabin. Orang ini ngumpulin apa? Hizmata hatab, ikatan kayu bakar. Jadi kayu bakar kan sebengkat, nah itu hizmah. Ya, satu bengkat itu hizmat hatab, satu bengkat kayu bakar. Diambil sebengkat, nanti tambah lagi, ya. La yastati'u hamlaha. Dia tidak sanggup untuk membawa kayu bakar yang dia kumpulin itu. Sudah tidak sanggup, tidak kuat, wahuwa yazidu alaiha, masih ditambah lagi. Sudah sempoyongan masih nambah lagi, sampai ambruk akhirnya. Faqala, Nabi bertanya kepada Jibril, ma hadha ya Jibril? Apa ini Jibril? Qala hadar rajulu min ummatika, ini orang dari umat Nabi. Takunu indahu amanatun nas, dia memegang amanat orang banyak. La yaqdiru ala adaiha, dia tidak sanggup untuk mengembalikannya. Amanat, tanggung jawab, tanggungan sudah banyak, tapi dia masih tetap aja wahuwa yazidu wa yuridu an yatahammala alaiha la yaqdiru ala adaiha, dia sudah tidak sanggup untuk menanganinya, tapi wa yuridu an yatahammala alaiha, dia masih maksakan. Maksudnya apa? Kita manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanat. Apa? Diri kita adalah amanat. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini amanat. Kita diberi mata. Nih, pinjam ya, pakai, silahkan. Dari mulai lahir sampai mati, pakai. Tapi awas, jangan disalahgunakan. Allah kasih kuping, Allah kasih hati, Allah kasih anggota badan semua. Dan alhamdulillah semua yang diberikan orsinil semua. Tidak ada yang KW-KW, tidak ada. Ori semuanya, subhanallah. Ya, nih dijaga, kata Allah. Ya, subhanallah. Ini orang sudah merasa tidak sanggup menjaga mata, dia tidak bisa. Ya, buktinya apa? Matanya jelalatan kemana-mana. Oh, ya. Kuping, dia tidak sanggup menjaga amanat kuping dari Allah. Dikasih kuping, subhanallah. Iya, dijejeli Walkman.
Tidak cukup jauh begini, tidak cukup dijejeli. Ya. Subhanallah. Iya, duduk di kursi dengan hands free-nya. Naik motor. Subhanallah, orang gila. Tidak sadar, iya, bahwa ini akan ditanya. Aku beri kau kuping, dipakai apa? Kadang sampai subhanallah, mau tidur. Bukannya doa, bukannya istighfar, dari pagi banyak maksiat, banyak pelanggaran, banyak dosa. Bukannya istighfar, ditambah lagi dosanya. Ayo, dipaksakan. Sudah tidak sanggup ngurusin amanatnya sendiri, minta nambah. Apa? Minta kawin. Anda sadar dengan menikah, dengan punya istri, iya, berarti istri tanggung jawab Anda. Mata istri, kuping istri, semuanya tanggung jawab Anda. Siap? Ini baru nambah satu, udah bingung udah. Ada lagi subhanallah, tidak cukup dia dan istri, anak banyak, tidak cukup. Apa? Nyalonkan jadi bupati. Ya. Maksudnya apa? Dia nyalonkan, dia mau tanggung ya masyarakat sekabupaten. Allah. Dia nanggung sendirinya tidak siap, tidak mampu. Nanggung keluarganya, ngurus keluarganya tidak sanggup. Ini mau ngurus umat, bayar lagi. Subhanallah. Iya, otak kemana? Ya mereka tidak tahu, ya salah sendiri. Kenapa tidak tahu? Ya, Allah sudah turunkan Al-Quran, Allah sudah utus Nabi, Allah sudah jelaskan semuanya. Ya, Nabi sudah sampaikan semuanya. Kenapa Anda masih tidak tahu? Emangnya Anda hidup di mana? Kalau Anda hidup di hutan ya wajar. Ya, tapi yang jelas Anda hidup di masyarakat. Iya, ada masjid, ada ulama, ada majelis taklim, ada pondok pesantren, ada madrasah. Anda kemana? Wa ata'ala qaumin, dan mendatangi Nabi kepada satu kaum, tukradu, digunting, dipotong, alsinatuhum, lidah mereka dipotong, ditarik oleh malaikat, potong, jebret, putus, ditarik lagi, jebret lagi, potong terus ya. Wa shifahuhum, dan bibir mereka digunting, krek krek krek, bima qaridha min hadid, dengan gunting dari api. Kullama quridat, setiap kali dipotong, adat kembali utuh, panjang lagi, potong lagi, panjang lagi, bibir digunting, tumbuh lagi, gunting lagi, tumbuh lagi. Ya. Kullama quridat adat kama kanat, setiap kali digunting, dipotong, kembali seperti semula. La yafturu anhum, tidak tertunda dari mereka. Artinya spontan, celup muncul, celup muncul. Terus buat apa digunting-gunting? Ya rasain, coba aja ambil gunting, dicoba aja. Kira-kira enak tidak itu loh. Ya, nah ini bagaimana ngerasakan ya lidah digunting, jebret, naudzubillah. Faqala, maka Nabi bertanya, man haula ya Jibril, siapa mereka Jibril? Yang diguntingi oleh malaikat loh, yang dipotong lidahnya, yang digunting bibirnya, siapa itu Jibril? Allah, Jibril jawab, haula khutabaul fitnah, mereka adalah tukang ceramah penyebar fitnah. Khutabau ummatika, mereka adalah tukang pidato dari umat Anda wahai Rasulullah. Yaqulun, mereka mengatakan, menyampaikan, mala yaf'alun, apa yang tidak mereka lakukan. Ya, apa yang disampaikan, ya tidak seperti yang dilakukan, beda. Ya. Wa marra biqaumin, dan melewati Nabi dengan satu kaum, lahum adfarun min nuhas, mereka punya kuku, ya,
Kuku mereka tumbuh ya dari apa? Dari tembaga. Yakhmishuna biha, mencakar mereka dengan kuku yang dari tembaga itu. Wujuhahum, wajah mereka dikerauk. Dikerauk sendiri, dicakar sendiri. Wasudurahum, dada mereka. Faqala, Nabi heran dan bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril? Siapa mereka Jibril? Qala haula alladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang suka makan daging orang lain. Oh, ada manusia makan manusia. Kalau jeruk makan jeruk kita dengar. Tapi manusia makan manusia ini gimana? Ya. Oh, maksudnya makan daging manusia, ya, seperti yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang orang yang ghibah. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan. Ya, orang yang ghibah diibaratkan makan daging orang yang dirasani tersebut. Wa yaqa'una fi a'radihim, dan mereka mencoreng kehormatan orang lain. Ya, ngomongin kejelekan orang, ngomongin kejelekan istri orang atau suami orang. Ini akan Allah berikan adabnya ya di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Wa ata ala juhrin saghirin, kemudian Nabi mendatangi satu lubang juhrin, satu lubang saghir, lubang kecil. Yakhruju minhu, keluar dari lubang yang kecil tersebut, thawrun azimun, sapi yang besar. Lubang kecil, ya, tiba-tiba keluar sapi besar. Iya. Faja'ala thawru, setelah keluar maka sapi tersebut yuridu an yarji'a min haitsu kharaj, ingin kembali masuk ke lubang yang kecil tadi. Fala yastati'u, maka sapi tersebut tidak bisa masuk lagi. Ya. Nabi lihat, aneh, kok bisa sapi gede keluar dari lubang kecil? Apa maksudnya nih Jibril? Ma hadza ya Jibril? Qala hadzal rajulu min ummatika. Ini perumpamaan umat Nabi. Yatakallamu bil kalimatil azimah. Dia bicara dengan satu kalimat yang besar. Thumma yandamu 'alaiha. Kemudian dia menyesali atas kalimat atau ucapan yang dia ucapkan. Fala yastati'u an yaruddaha, lalu dia tidak bisa menariknya kembali, sudah kadung keceplosan. Contoh apa? Hati-hati dengan bicara, ya, hati-hati dengan bicara, apalagi membicarakan orang lain. Contoh, Anda duduk di depan, ya, di teras itu. Kemudian ada perempuan lewat, ya, dengan penampilan pakai celana blue jean ketat, ini apa, kaos, ya, kaos kayak kain ihram, iya, ini ada model baru nih, iya, jadi pakai kaos yang sebelah kanan tutup, yang sebelah kiri kebuka, kayak ihram. Model baru, subhanallah, ya. Dengan perhiasan rambut pakai merah-merah, ya, warna-warni lewat. Hati-hati, hati-hati, jaga ini. Kadang keceplosan. Siapa itu? Germo. Hati-hati loh. Iya. Satu kalimat keluar, apa? Anda menuduh dia pelaku zina. Dengan kalimat germo, berarti Anda menuduh dia. Ya, kalau ternyata dia tidak, ya, Anda sudah membuat satu kesalahan. Anda harus diberikan hukum.
Anda mengatakan gemuk, itu si pelacur. Hati-hati loh. Ngomong apa? Pelacur, berarti pelaku zina. Mana syahidnya? Anda harus bisa menghadirkan 4 orang saksi. Kalau tidak, Anda harus diberikan hukuman haddul qadhaf, cambuk. Dengan 1 kalimat. Tuh. Atau Anda ngelihat anak kecil, ya, anak kecil apa? Hyper. Ini anak yes, anak haram, haram jadah. Hati-hati. Anda mengatakan anak haram, berarti Anda telah menuduh orang tuanya berzina. Dengan 1 kalimat, anak haram. Allah, bahayalah. Hati-hati. Jangan macam-macam. Kadang ngelihat anak, ya, anak siapa ini? Anaknya fulan. Cih, kok putih? Bapaknya hitam. Wow, jangan-jangan, hati-hati. Hati-hati, Anda telah menuduh. Ya, 1 kalimat kecil, cuman kok bisa? Berarti Anda sudah menuduh. Ya, makanya hati-hati. Ihfad lisanaka ayyuhal insan. Jaga lidah Anda wahai manusia. La yaldagannaka. Jangan sampai ya nyatut. Innahu thu'ban. Lidah itu adalah ular. Jangan sampai bisanya, ya, racunnya itu menghantam diri Anda sendiri. Itu contoh, ya. Zada Syami, menambahkan Imam Syami, wa ata ila wadin, kemudian Nabi mendatangi satu lembah. Wadin, lembah, dataran rendah, wadi. Fawajada rihan thayyibatan baridah, kemudian Nabi merasakan ada tiupan angin yang enak, sejuk. Warihal misik, aromanya wangi seperti kasturi. Wasami'a sautan, dan mendengar ada suara. Faqala ya Jibril, Nabi tanya, Jibril, ma hadha, apa ini Jibril? Hadha, qala Jibril menjawab, hadha sautul jannah, ini suara sorga ya Rasulullah. Taqulu, mengatakan sorga, ya Rabb, Gusti, atini, berikanlah kepadaku sorga. Ma wa'atani, apa yang telah engkau janjikan Gusti kepadaku, kata sorga. Nagih janji kepada Allah. Faqad kathurat ghurafi, kamar-kamarku sudah banyak ya Gusti. Wa istabraqi, wa hariri, wa sundusi, ya, istabrak, harir, sutra, istabrak, harir, ya, semacam, ya, apa, macam-macam daripada sutra. Ada istabrak, ada harir, ada sundus, dibaj, ya, ini macam-macamnya sutra. Wa abqari, al-abqar dibaj, ya, jadi macamnya sutra juga. Wa lu'lu'i, permata, mutiara. Wa marjani, marjan, macam dari mutiara, apa, permata. Wa fiddati wa dahabi, perak, ya, komplit Gusti, ini udah siap semua. Mana nih calon-calon, di mana? Katanya Allah akan dikirim, ya, penghuni sorga yang gagah-gagah. Kamar sudah disiapkan, ya, tempat tidur sudah siap, emasnya siap, permatanya semua komplit. Kapan datangnya Gusti? Ya tunggu dulu. Lagi apa? Lagi ngaji. Di mana kalian dulu? Kan gitu. Wa akwabi wasihafi, akwab, gelasnya sudah komplit. Sihaf, piring-piringnya sudah siap. Abarik, ya, tekoknya, baratnya, ya, pendilnya siap semua. Wa marakibi, kendaraannya udah siap ya Allah.
wa asali, madunya siap, madu. Allah, ya. Udah disiapkan. Ya. Wa ma'i wa labani wa khamri, airnya siap, susunya siap, khomernya siap. Oh, ada khomer. Ya. Kenapa dilarang di dunia? Karena Allah siapkan di akhirat. Siapa yang minum khamr di dunia tidak akan minum di akhirat. Dan di akhirat tempatnya di sorga. Tidak minum khamr sorga berarti tidak masuk sorga. Man syaribaha fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Siapa yang minum khamr di dunia, dia tidak akan minum di akhirat. Di akhirat adanya di sorga. Tidak minum berarti tidak masuk. Karena yang masuk pasti minum. Ya. Lah, ana dulu nyicipi, gimana? Nyicipin dulu. Jadi gimana? Ya tobat. Kalau tobat, ya mantabah. At-taibu min danbihi kaman la dzanba lahu. Orang yang tobat dari satu amalan dosa sama seperti orang yang tidak melakukan dosa itu, dihapus total. Apa? Taubat. Ya, barangkali pernah nyicip dulu. Ya, dulu sih diajak sama itu, diajak itu. Ya iya, Allah sudah ceritakan dalam Quran. Ini penyesalan sudah Allah ceritakan. Yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi. Orang yang di dunia mendolimi dirinya, melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, nanti di akhirat dia gigit jari. Wa yaqulu, dan mengatakan, ya laitani mattakhadtu fulanan khalila. Ya Allah, coba dulu di dunia tidak ikutannya. Tidak ikutan motor-motoran, tidak ikutan nongkrong, tidak ikutan teler, ya. Ya, habis dulu sih kalau nggak ikut nantinya tidak gaul. Ya terserah, ente mau gaul ya sok gaul, nanti gaul ke neraka. Ya, kalau di pondok di majelis kan nanti dibilang sok alim, sok suci, terserah. Ya, tinggal pilih. Ya, Anda mau dicaci maki di dunia ya biasa, dari dulu, dari zaman Nabi. Dari zaman Nabi, yang ikut Nabi, iya, yang ikut Nabi dianggap ketinggalan zaman, tidak gaul. Masa zaman segini masih sarungan, pakai peci, malam Jumat tasbihan, ziarah, ngapain ya? Ngapain biasa dari zaman dulu. Sahabat-sahabat Nabi, dia diomongin sama orang-orang, alah mau apa Bilal, sok alim, ya sok suci. Tapi ya biarkan, Nabi sudah katakan dari dulu, bada ad-dinu ghariban. Dari dulu Islam itu berawal dari sesuatu yang dianggap aneh, ketinggalan zaman, gharib. Sekarang juga sama, sampai kiamat pun sama. Yang komitmen dengan agama, yang konsisten dengan ajaran Quran hadis, ya dia akan dianggap ketinggalan zaman. Ngapain nanti sarungan, kamisan, apa? Ya, pakai blue jean, kacamata keren, ya rambut keren, gaul, kayak begini. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Kata siapa? Kata iblis. Ente mau di pondok, mau ngapain di pondok? Nanti tidak payu. Siapa yang mau nantinya? Siapa? Iblis yang ngomong. Iblis yang bisikan. Ya, begitu Anda ikut arus, ya kerasa, ya Allah. Mau cari calon Anda bingung. Kenapa? Tidak ada yang mau. Kenapa? Karena semua tahu siapa Anda. Rusak, bejat. Ya, orang pilihnya pilih yang baik. Nggak ada. Ya, udahlah asal nemu, nggak ada. Udahlah asal ganteng, ya asal gagah. Nah, udah dilihat. Yang dilihat akhlak. Ya. Qala Allah jawab, laki untukmu sorga, kullu muslimin wa muslimatin, setiap muslim laki-laki, muslimah wanita, mukmin laki-laki, mukminah wanita, waman amana bi, dan semua
dan orang yang beriman kepadaku Allah wa birusuli, dan iman kepada seluruh utusanku, wa amila salihan, dan beramal yang saleh, walam yusyrik bi, dan tidak menyekutukan denganku sesuatu pun. Hati-hati ya, namanya syirik ya, jangan sampai tertanam di dalam hati sesuatu yang bisa memberikan manfaat atau madarat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang lagi booming apa? Batu ali. Hati-hati, hati-hati batu ya. Wow, dilihat batu apa ini? Oh, akik ini. Ini anti cukur lah, anti cukur, anti tembak. Masya Allah, anti sihir. Batu kok anti sihir? Yang bisa membatalkan, yang bisa menolak sihir itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wah ini Masya Allah apa? Penglaris. Penglaris. Jangan sampai masuk dalam hati dan pikiran kita batu ini yang mendatangkan rezeki. Na'udzubillah min dalik. Jadi syirik. Ya, kalau sampai terjadi, ya berarti Anda telah mengharamkan diri Anda untuk masuk surga. Kenapa? Karena Allah janji kepada surga orang mukmin, amal soleh, akhlak, ya seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam yattakhidh min duni andadan, dan tidak mengambil, tidak menjadikan selainku Allah Subhanahu Wa Taala andadan. Tidak ada, ya, tidak mempertuhankan selain Allah. Tidak ada Tuhan ya sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Juga yang akan masuk surga, wa man khasyani fahuwa amin. Siapa yang takut kepadaku Allah, maka dia aman. Wa man sa'alani a'taituhu. Siapa yang minta kepadaku Allah, minta surga, aku akan beri dia surga. Jangan diem ya, jangan diem. Setiap malam Allah tunggu. Kita ditunggu tiap malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal min sa'ilin, hal min talibi hajatin, hal min mustaghfirin. Apa ada yang mau istighfar? Apakah ada yang mau taubat? Apakah ada yang mau minta punya hajat? Tidak. Iya. Kalau ente diem tidak minta, ya nggak bakal dikasih. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Minta surga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Waman akradoni, dan siapa yang memberikan pinjaman kepadaku Allah, ngasih pinjaman kepada Allah, jazaituhu, aku akan berikan dia imbalan. Masa kita ngasih pinjaman kepada Allah? Memang Allah pernah pinjam? Ya, bukan. Maksudnya kalau ada hamba Allah yang butuh pertolongan, ya kita kasih dia pinjaman. Dia butuh uang, butuh modal. Ya, berapa? Pinjam buat modal berapa? Sekian. Ente punya, iya, kasihkan. Pinjam. Anda ngasih pinjaman, Allah yang akan memberikan imbalannya. Jazaituhu. Wa man tawakkala alayya kafaituhu, dan siapa yang tawakal kepadaku Allah, kafaituhu, aku akan berikan dia kecukupan. Inni, sungguh aku, anallahu la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku Allah, la ukhliful mi'ad, aku tidak akan ingkar janji. Ini janji Allah kepada surga. Wa qad aflahal mu'minuna, dan telah beruntung orang-orang mukmin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Qalat, setelah mendengar jawaban Allah, ya, surga menjawab, qad raditu. Ini baru puas Gusti, baru tenang ya. Kalau cuman janji-janji ya. Wa ata ala wadin, dan melewati Nabi satu lembah, fasami'a sautan mungkaran, Nabi mendengar suara yang berisik. Mungkaran, suara yang ribut. Wa wajada rihan muntinatan, dan Nabi mencium aroma yang busuk, aroma yang bau. Faqala, maka Nabi bertanya, ma hadza ya Jibril, apakah ini Jibril? Qala hadza sautu jahannam, ini adalah suara neraka jahannam. Taqulu, dia mengatakan kepada Allah,
Ya Rob Gusti, atini ma wa'adani. Mana Gusti, berikan apa yang engkau janjikan. Mana janjinya ya Allah? Katanya mau dikirim, mau ada penghuni di neraka. Sampai sekarang tidak ada yang datang nih Gusti. Faqad kathurat salasili wa aghlali. Rantai-rantai sudah disiapkan Gusti. Borgol, belenggu udah disiapkan, sudah banyak, full, siap. Mau berapa yang dikirim Allah, kami siap untuk mengikatnya. Ya, rantai besi siap. Ya, aghlal, belenggu, borgol siap. Wasa'iri wa hamimi, apa? Api yang panas, sa'ir siap. Hamim ya siap. Ini bentuk-bentuk neraka. Wadari tadi pohon yang berduri, dari'i pohon duriku siap. Waghasaki siap. Al-ghasak itu cairan yang keluar dari kemaluan wanita-wanita penghuni neraka. Na'udzubillah. Wa adabi siksaku siap. Wa qad ba'uda qa'ri, dasarku sudah sangat jauh, sudah kami siapkan Gusti. Mau berapa kami siap. Washtadda harri, dan panasku sudah semakin panas. Fa'atini ma wa'adtani, maka berikanlah Gusti kepadaku apa yang telah engkau janjikan ya Allah. Fa'atini ma wa'adtani, maka berikanlah kepadaku Gusti apa yang telah engkau janjikan. Faqala, maka Allah menjawab, laki kullu musyrikin wa musyrikah. Neraka jahanam, untuk kamu ya orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan aku akan kirim. Jangan khawatir, tunggu. Ya. Wa kafirin wa kafirah, orang kafir laki perempuan aku akan masukkan. Wa khabithin wa khabithah, dan orang laki wanita yang jelek, akhlaknya bejat, tidak punya sopan santun, ngomongin orang segala macam, ngerusak dan segala macam, ya, yang suka gangguin tetangga, khabith, ya, dengan orang tua akhlaknya jelek, dengan guru akhlaknya jelek, dengan teman akhlaknya bejat, ya, dengan orang ya tidak kenal, subhanallah. Tangannya tidak dijaga, kakinya tidak dijaga, mulutnya semuanya tidak dijaga, khabith. Ya, tangan jahil. Ada barang orang, ada sendal ditendang, klub. Ya, subhanallah. Ngelihat cat nganggur, tembok dicat. Khabith. Ya. Khabith wa khabithah, itu disiapkan di neraka oleh Allah. Wa kullu jabbar, dan semua orang yang merasa sombong, la yu'minu biyawmil hisab, yang tidak beriman dengan hari akhirat. Nah, Nabi lanjut terus. Setelah mendengar penjabaran keterangan dari Jibril, lanjut lagi. Wa ra'ad dajjal, lalu Nabi melihat kepada Dajjal fi suratihi, dalam bentuk aslinya. Ru'ya ainin, dalam sadar, bukan ngimpi. Ru'ya ainin, Nabi melihat langsung dengan mata sendiri. La ru'ya manam, bukan ngimpi, bukan, tapi melihat. Oh, Dajjal. Ya, ketika nyebut Dajjal, sahabat yang cerita, yang dengar, dia bertanya, Fakila, ya Rasulullah, kaifa ra'aitahu? Bagaimana Nabi lihatnya? Bagaimana sih bentuknya Dajjal itu gimana ya Rasulullah? Qala, bagaimana Nabi melihatnya? Failamanian, ya, failamanian, ay al-azim al-justa awil jamah. Artinya failamanian, ya itu bentuk yang sangat besar. Dajjal itu bentuknya besar. Wahuwa akmar, warnanya merah, seperti merahnya bulan. Ya. Hijan,
akmaru hijanin, ya. Jadi putih kalau kena panas berubah jadi merah. Ihda ainaihi qaimah, salah satu dari kedua matanya, ya, jadi matanya ada dua, cuman yang satu bijak, yang satunya qaimah, ya, seperti berdiri, ya. Ka'annaha kaukabun durri, nampak seperti apa? Seperti kemilau bintang matanya. Ka'anna sya'rahu aghsanu syajarah, rambutnya Dajjal itu seperti ranting pohon, kaku. Syabbahahu, Nabi serupakan Dajjal bi Abdul Uzza ibni Qatan, dengan satu orang yang terkenal, ya, di kalangan Arab. Dia mati zaman jahiliyah. Ada orang tinggi besar, rambut berantakan, ya, namanya Abdul Uzza bin Qatan. Udah, artinya apa? Artinya Dajjal itu ada, ya. Di mana? Ya, tidak usah ente cari, nanti bakal datang sendiri. Tinggal tunggu, ya, tanggal mainnya kapan, wallahu a'lam. Tidak usah dipikir. Kalau waktunya datang, dia datang, daripada ente mikir stres nantinya. Wadah, Dajjal nanti gimana, tidak usah gimana. Ya, Nabi sudah kasih solusinya bagaimana supaya selamat dari Dajjal. Ya, yang jelas Dajjal itu akan menawarkan. Dia akan bawa air dan dia akan bawa api. Nabi sampaikan, air yang dibawa Dajjal itu adalah api, dan api yang dibawa Dajjal itu adalah air. Ya, jadi apa yang ditawarkan manis oleh Dajjal itu bahaya. Ya, tapi yang jelek itulah yang aman, yang baik. Wara'a amudan abyad, lalu Nabi melihat ada tiang putih, ka'annahu lu'lu, ibarat permata, mutiara putih, ya. Tahmiluhul malaika, tiang itu dibawa oleh malaikat. Faqala, maka Nabi bertanya, ma tahmilun, malaikat bawa apa ente? Qalu amudal Islam, ini adalah tiang Islam. Mau dibawa kemana? Umirna an nadha'ahu bisyam, kami diperintah oleh Allah untuk meletakkannya di Syam. Yang sekarang lagi digempur, biarkan digempur, biarkan, nanti pada saatnya disitulah Islam akan kembali tegak. Wa bainama huwa yasiru, dan ketika beliau Nabi sedang berjalan, idda'ahu da'in an yaminihi, tiba-tiba memanggil kepadanya Nabi panggilan. Ada orang memanggil-manggil Nabi dari sebelah kanan Nabi. Ya Muhammad, Muhammad, undurni, lihat aku Muhammad, as'aluka. Muhammad, nih sini, as'aluka, aku mau nanya. Falam yujibhu, Nabi tidak jawab. Faqala, Nabi tanya, Jibril, ma hadha ya Jibril, apa itu panggilan Jibril? Qala, Jibril jawab, hadha da'il Yahud, itu tadi adalah seruan Yahudi, ajakan Yahudi, panggilan Yahudi. Artinya apa? Yahudi akan mengajak. Ya, diibaratkan, ya, Nabi diajak. Artinya apa? Nabi dipanggil, diajak juga umat Nabi. Ama innaka law ajabtahu, coba Anda tadi menjawab panggilan itu ya Rasulullah, latahawadat ummatuka, pasti umat Nabi akan ke bawah Yahudi. Untung Nabi Muhammad tidak jawab. Nabi tidak jawab, berapa banyak umat Nabi yang ke bawah. Padahal Nabinya tidak jawab. Kalau Nabi jawab, habis umat Nabi Muhammad. Ya, untung Nabi tidak jawab, sehingga ya
masih banyak umat Nabi yang selamat. Dipanggil, ya, diajak, ayo ini apa? Contoh ya, ajakan Yahudi. Mereka buat satu produk, dipasang iklan di mana-mana, ya, di televisi ada, ya, di majalah ada, di internet ada, di jalan-jalan dipasang baliho-baliho. Wah, dilihat, wah, apa? Model baru. Apa? Ini lagi ngetren ini. Celana blue jean, ya, yang ketat itu loh, ya, ketat sampai kayak orang lagi apa? Kayak orang apa? Itu ketat. Kadang ya dulu ya itu sudah lewat, yang ketat sudah lewat, Beb, udah lewat yang ketat itu. Sekarang lagi musim yang melorot, lagi musim yang melorot. Subhanallah, ya, model. Ada lagi yang apa? Celana itu kan di sini, ya, ini tidak di bawah, tinggal sedikit lagi. Jadi kalau gerak sedikit kelihatan itu kebon. Paham kebon? Itu kebon tuh. Iya, sedikit gerak. Subhanallah. Ya. Diiklankan. Ayo. Iya, di mana? Oh, di pasar pagi. Kelihatan gede pasar pagi. Oh, kelihatan ditempel 1, 2, 3. Wah, lihat jamaah. Wah. Iya, apa? Pokoknya lebaran beli gini. Pokoknya tidak mau tahu, harus begini, harus pakai begini. Ya subhanallah. Iya, ke bawah. Berapa yang ke bawah? Apa? Padahal, iya, itu busana mereka. Siapa? Busana Yahudi. Sudah jelas lagi dikasih tulisan Lewis, jelas. Apa Lewis? Lewis kan kelompok mereka, marga mereka. Yahudi, ya, itu ada marga Lewi, ada marga Yahuda, ada marga macam-macam, diantaranya Lewi, dari keturunan Lewi, Lawi. Ya, mereka yang nyambungnya ke Lawi namanya Lewis. Tulis ini, wah, senang, bangga. Wah, gambar apa? Gambar orang hutan, gambar Indian, ya, yang tidak pernah mandi itu loh. Subhanallah, rambut gimbal. A'udzubillah. Ya. Nabi ajarkan, ya, kemajuan, Nabi ajarkan kebersihan, Nabi ajarkan, subhanallah, tidak. Lebih senang tidak mandi, bau, gimbal, na'udzubillah, ya, kayak setan. Ya. Ala fabainama huwa yasiru idda'ahu da'in an shimalihi. Ketika beliau Nabi sedang berjalan lagi, tiba-tiba memanggil kepadanya Nabi satu orang pemanggil dari mana? Dari arah kiri. Ya Muhammad, Muhammad, undurni as'aluka, lihat aku, mau tanya Muhammad. Falam yujibhu, Nabi tidak jawab. Faqala, ma hadha ya Jibril? Apa ini Jibril? Qala hadha da'in Nasara. Ini adalah panggilan atau seruan Nasara, ajakan Nasara. Apa? Propaganda Nasrani. Kalau tadi propaganda Yahud, ini propaganda Nasrani. Ama inna kalau ajab tahu, seumpama Nabi jawab, latanassarat ummatuka, pasti umat Nabi Muhammad akan ikut Nasrani. Wa bainama huwa yasiru, dan ketika beliau sedang berjalan, idh huwa bimra'atin, tiba-tiba Nabi melihat ada seorang wanita, hasiratin an dira'aiha. Hasirah, dira, ya, hasirah yang kasyifah, yang menyingkap ininya, lengannya, lengan bajunya sampai di sini, ya. Terus wa 'alaiha min kulli zinatin khalaqahallahu ta'ala, dan dia, wanita tadi, memakai macam-macam perhiasan yang Allah ciptakan. Macam-macam perhiasan, ada emas, zamrud, zabarjud, ya, ada virus, ada bacan, segala macam. Faqalat, lalu dia, wanita tadi,
memanggil Nabi. Ya Muhammad, undurni as'aluka. Muhammad, lihat aku mau nanya Muhammad, sini. Falam yaltafit ilaiha. Nabi tidak noleh. Faqala man hadhihi ya Jibril. Jibril, itu cewek itu siapa Jibril? Manggil-manggil saya Jibril. Ya, cewek manggil. Wah, kalau kita dipanggil cewek kan, wah nggak bisa tidur. Cewek yang manggil, ya. Subhanallah. Qala, Jibril jawab, tilkat dunya. Ya Rasulullah, itu wanita, cewek tadi itulah dunia. Ama innaka law ajabtaha, seandainya Nabi menjawabnya, lakhtarat ummatuka, pasti memilihlah umat Nabi ad-dunya, dunia, alal akhirah, atas akhirat. Lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Wa bainama huwa yasir, dan ketika Nabi berjalan lagi, idh huwa bi syaikhin, tiba-tiba Nabi bertemu seorang kakek-kakek. Ya, syekh, orang tua. Yad'uhu, dia memanggil Nabi. Muntahiyan anit tariq, dia minggir dari jalan. Ya. Yaqulu, halumma ya Muhammad, kemari Muhammad, kemari Muhammad. Faqala Jibril bisikin Nabi, bal sir ya Muhammad, terus, jangan berhenti, terus lanjut. Ya, orang tua manggil Nabi oleh Jibril, terus, jangan berhenti, jangan diladeni ya. Faqala, Nabi nanya, siapa di Jibril? Hadza aduullah iblis. Itu tadi iblis ya Rasulullah. Arada antamila ilaihi. Dia ingin Nabi melirik kepadanya. Seandainya Nabi ngelirik, apalagi sampai ngejawab, berhenti, bubar umat Muhammad. Alhamdulillah ya. Wasara, dan berjalan lagi Rasul. Fa idza huwa bi'ajuzin. Tiba-tiba Nabi bertemu nenek-nenek. Kalau tadi aki-aki, nah ini nenek-nenek nih. Ajib nih, seru nih. Ya. Ala janibit thariq, di pinggir jalan. Faqalat, maka mengatakan nenek-nenek tadi, ya Muhammad, wahai Muhammad, undurni as'aluka. Lihat aku Muhammad, aku mau tanya kepada kamu Muhammad. Falam yaltafit ilaiha, Nabi tidak menjawab. Faqala, maka bertanya Nabi kepada Jibril, man hadhihi ya Jibril, siapa nenek-nenek tadi Jibril? Iya, kasihan tuh nenek-nenek. Dia barangkali nyari cucunya dah. Coba tanyakan, barangkali ada di Al Husaini cucunya. Coba. Qala, Jibril menjawab, innahu lam yabqa min umurid dunya, tidak tersisa dari umurnya dunia illa ma baqiya min umri hadhil ajuz, kecuali seperti tersisanya umur nenek-nenek ini. Jadi dunia udah tua kayak nenek-nenek. Allah tampakkan tuh dunia tuh kayak nenek-nenek. Makanya Nabi SAW ingatkan supaya kita jangan tertipu dengan dunia. Kenapa? Udah tua, mau apa ente nyari dunia? Ada apa ente ngejar nenek-nenek? Gila, nenek-nenek kok dikejar? Iya, mau kemana? Wah, nyari dunia. Subhanallah. Iya, sampai nyanyi dunia apa? Nenek-nenek. Nenek-nenek kok disanjung, subhanallah ya. Dasar ya tidak paham. Zada Syami menambahkan, Imam Syami, wa bainama huwa yasiruk, dan ketika beliau Nabi berjalan, idlaqiyahu khalqun min khalqillah. Nabi menjumpai kepadanya Nabi khalqun min khalqillah, ada makhluk Allah. Ya, ada banyak orang, banyak gitu. Faqalu, mereka mengucapkan, assalamu alayka ya akhir, assalamu alayka ya hashir. Ya akhir, akhirul anbiya Nabi Muhammad. Ya hashir, itu salah satu nama Nabi ya. Jadi mengucapkan salam. Faqala lahu Jibril, maka Jibril bertanya, maka Jibril menjawab, menjelaskan kepada Nabi,
urdudis salam, jawab kanjeng Nabi, jawab salamnya mereka. Faradda wa alaikumussalam. Ya. Tsumma laqiyahumul tsaniyah, setelah lewat Nabi ketemu lagi rombongan lagi. Faqalu lahu mithla dzalik, mereka sama mengucapkan salam. Assalamu alayka ya akhir, assalamu alayka ya hashir. Kemudian tsumma laqiyahumul tsalitsa, kemudian ketemu lagi rombongan ketiga. Faqalu mithla dzalik, mereka sama mengucapkan salam seperti yang pertama dan Nabi jawab. Faqala man haula ya Jibril, siapa rombongan tiga rombongan tadi Jibril? Qala Ibrahim, yang pertama tadi itu Nabi Ibrahim, yang kedua Musa, yang ketiga Isa alaihi wassalam. Oh, dengan siapa? Dengan rombongannya, dengan kaumnya. Wa marra ala Musa alaihi salam, kemudian Nabi melewati Nabi Musa. Wa huwa yusalli fi qabrihi. Nabi lihat Nabi Musa, iya, sholat di dalam makamnya. Yo, Allah tampakkan kepada Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Indal kazibil ahmar. Al-kazib itu bukit al-ahmar yang merah. Tual, tinggi. Sabit, rambut lurus. Adam, warna kulit coklat, sawo matang. Persis kayak jamaah di sini. Ya, tidak putih, tidak hitam, ya sedang-sedanglah. Ya, ka'annahu min rijali shanu'ah. Adam, ya asmar, coklat, ya coklat sawo matang lah. Ka'annahu min rijali shanu'ah. Sepertinya dia warga Shanu'ah. Jadi ada suku Shanu'ah. Seperti mirip orang gitu. Wa huwa yaqulu, dia mengatakan biraf'i sautihi, dengan suaranya yang keras. Apa? Dia marah-marah kepada Allah. Akramtahu, ya Allah, kau muliakan dia. Wa faddaltahu, dan engkau utamakan dia daripada Musa. Marah-marah Nabi Musa. Fasallama alaihi, maka Nabi ucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum ya Musa, ya Nabi Allah, ya Kalim Allah. Faradda alaihi salam. Lalu Nabi Musa menjawab salam. Waqala, lalu nanya Nabi Musa, man hadha ma'ak ya Jibril? Wah, tegas, ya. Padahal belum pernah ikut militer Nabi Musa, tapi lebih gawat daripada aparat ini. Iya, Jibril dibentak-bentak, jangankan Jibril, Allah dibentak-bentak. Allah dibentak-bentak. Nanti akan Anda akan lihat nanti. Ya. Jibril ditanya, man hadha ma'ak ya Jibril? Siapa itu Jibril? Jibril, siapa itu? Qala hadha Ahmad. Ini Nabi Ahmad. Faqala, lalu dia jawab, marhaban bin nabiyil arabi. Selamat datang Nabi dari bangsa Arab. Alladzi nasaha li ummati, yang memberikan nasihat kepada umatnya. Wa da'alahu bil barakah. Lalu Nabi Musa ngedoakan Nabi dengan keberkahan. Allah yubarik fik. Wa qala, dan pesan kepada Nabi, sal, mintalah wahai Muhammad, li ummatika, untuk umat kamu, al yusra, kemudahan. Minta sama Allah supaya Allah berikan kemudahan. Jangan dipersulit umat. Minta sama Allah. Jangan kayak umat Nabi Musa, repot, ruwet katanya dia. Ya. Fasaru, maka berjalanlah mereka lagi. Faqala ya Jibril, man hadha? Siapa itu Jibril? Qala hadha Musa bin Imran. Itu Musa bin Imran. Oh, tapi kenapa dia marah-marah tadi? Akram tahu, faddal tahu. Kenapa itu marah-marah? Marah sama siapa itu? Man yu'atib. Siapa yang dia marah itu Jibril? Qala yu'atibu rabbahu. Dia marah sama Gusti Allah. Iya, marah sama Gusti Allah. Qala wa yarfa sautahu ala rabbi. Ya Allah, kepada Allah dia angkat suara begitu.
Ya, teriak-teriak di depan Allah. Qala Jibril jawab, innallaha ta'ala qad arafa lahu hiddatahu. Allah udah paham, ya, watak keras. Ya, ngomongnya ndak bisa pelan, bercandanya kayak ribut. Bercandanya kayak lagi gulet. Bagaimana kalau gulet? Iya, ngobrol itu terus. Bercanda asik, ahlan, masya Allah, ahlan. Ini bercanda. Ya kalau gulet, wah dilempar keluar sudah. Naudzubillah. Qad arafa hiddatahu wa marra ala syajaratin, dan Nabi melewati satu pohon, ka'anna thamaraha as-sarh. Ya, syajaratun azim, seolah-olah sepertinya, ya, buahnya itu seperti pohon yang besar, ya, kayak beringin besar. Tahtaha syaikhun wa iyaluhu, di bawah pohon yang besar ada satu orang tua duduk bersama keluarganya, anak cucunya. Fara'a masabiha wa daw'an, Nabi lihat ada lampu, ada sinar, ya. Faqala, Nabi nanya, man hadza Jibril, siapa itu Jibril? Orang tua itu siapa? Qala, Jibril jawab, abuka Ibrahim, itu Nabi, ayah nenek moyang kamu, datuk kamu, siapa? Nabi Ibrahim. Fasallim alaih, ucapkan salam Muhammad. Faradda alaihi salam, Nabi ucapkan salam, Jibril ngejawab. Faqala wa qala, dan bertanya Nabi Ibrahim, man hadza ya Jibril, siapa itu Jibril? Barang siapa Jibril? Qala hadza ibnuka Ahmad, putra anda Nabi Ibrahim, siapa? Ahmad. Faqala marhaban bin nabiyil arabiyil ummi, selamat datang wahai Nabi dari bangsa Arab yang tidak bisa baca nulis. Alladzi ballagha risalata rabbih, yang telah menyampaikan risalah wahyu dari Allah. Wa nasaha li ummati, dan menasehati kepada umatnya. Ya bunayya, wahai putraku, wahai cucuku, innaka lakin rabbaka al-lailata, kamu malam ini akan berjumpa dengan Allah. Wa inna ummataka akhirul umam, dan umat kamu adalah umat paling akhir. Wa adha'afuha, dan umat yang paling lemah, umur pendek, badan kurus, kering, lemah. Kenapa? Ya maklum, pagi-pagi docang, iya, duhur lengko, iya, sore bolet, iya, malam Indomie terus. Kalau ndak mie koclok, mie rebus, mie ayam, ayo dijelin mie, ya pantas dhaif, lemas. Kena kipas masuk angin, kena gerimis dikerok. Iya, tidak usah bingung, ya kenapa sih jadi begitu? Tidak usah bingung, Nabi Ibrahim udah paham. Nabi Ibrahim paham, kasihan umat kamu Muhammad lemas. Iya, beda dengan umat Nabi Ibrahim, beda dengan umat Nabi Musa. Ajak ibadah, wah, masya Allah. Ya, umat Muhammad ngaji lebih sejam, bolak toleh sudah. Loh, ini udah hampir jam 10 masih begini, ya. Masih seger aja nih, sudah mau jam 10, iya. Subhanallah. Ya, yang di luar sih Pak enak, seriwing-seriwing di luar. Iya, yang di dalam. Qala fa in istata'ta an takuna hajatuka au julluha fi ummatika faf'al. Fa in istata'ta, jika kamu bisa wahai Muhammad, an takuna hajatuka, kepentingan kamu, keperluan kamu Muhammad, au julluha, atau seluruh, ya, hajat kamu, kepentingan kamu, ya, fokuskan fi ummatika, dalam umat kamu. Faf'al, kalau bisa Muhammad, jangan minta sesuatu untuk diri keluarga, jangan minta untuk umat. Allah, ya, diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Wa ja'alahu bil barakah, lalu didoakan
oleh Nabi Ibrahim dengan keberkahan. Fasara, maka Nabi berjalan lagi hatta atal wadi alladzi bil Madinah, sampai mendatangi lembah yang ada di Madinah, yakni Baitul Maqdis. Ya, fa idza jahannamatan kashifu an mithli zarabi. Tiba-tiba ketika Nabi melewati wadi, ya, dekat Baitul Maqdis, Allah bukakan kepada Nabi, Allah tampakkan kepada Nabi apa? Neraka jahanam. Allah. An mithli zarabi, nampak seperti apa? Seperti zarabi. Zarabi itu bukan sarabi. Zarabi. Ya. Zarabi itu apa? Abu bekas bakaran dulu. Ya, ramad. Faham arang yang sudah terbakar tuh bekasnya. Ya, seperti itu yang dilihatkan kepada Nabi. Faqilalahu ya Rasulullah, ada yang tanya sahabat ketika Nabi ceritakan tentang jahanam yang ditampakkan, kaifa wajadtaha, bagaimana Nabi melihatnya, bagaimana Nabi mendapatkannya? Qala mithlul humma awil humam, seperti apa? Seperti bekas bakaran, ya, seperti bekas kebakaran, ya, seperti itu. Wasara hatta ata Madinata Baitul Maqdis, dan berjalan lagi Nabi sampai datang masuk ke kota Baitul Maqdis. Wadakhalaha, dan Nabi memasuki Baitul Maqdis min babihal yamani, dari pintu sebelah kanan. Thumma nazala anil buraq, kemudian Nabi turun dari buraq. Warabatahu, dan mengikat buraq bibabil masjid, di pintu masjid, bil halqati, di lingkaran. Ada halqa itu lingkaran, ya, kayak besi, lingkaran, ya. Allati kanat tarbutuhu bihal anbiya alaihi salatu wassalam, di mana para malaikat mengikatnya di situ, ya. Jadi ini dalil tempat parkir. Jadi depan masjid itu ada tempat parkir, itu ada dalilnya loh, ya. Kemudian, ya, cuman tidak ada petugasnya. Nah, ini petugasnya ini yang bid'ah ini. Kalau tempat parkirnya, ya, memang ada dalilnya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, anna Jibril atas sakhrah. Dalam satu riwayat dijelaskan Jibril mendatangi batu as-sakhrah, batu yang besar, ya. Fa wada'a usbu'ahu, terus Jibril letakkan jarinya di batu yang besar. Fakharakaha, maka Jibril melubangi batu yang besar dengan jarinya. Lubang, ya. Wasyadda bihal buraq, lalu Jibril mengikat buraq di lubang batu tadi. Wadakhalal masjidah, lalu masuk ke dalam masjid, min babin, dari pintu, tamilu fihi syamsu wal qamar, di mana sinar matahari dan sinar bulan masuk ke dalam masjid lewat pintu tersebut. Thumma, kemudian, shalla huwa, salat Nabi wa Jibril, dengan Jibril, kullu wahidin raka'ataini, dua-duanya masing-masing salat 2 rakaat. Nabi 2 rakaat, Jibril 2 rakaat. Falam yalbath illa yasiran, tidak lama, ya, tidak berhenti, tidak diam, illa yasiran, kecuali sebentar, hatta jitama anasun, sehingga berkumpullah banyak orang, nasun kathir, banyak orang. Fa'arafan nabiyyu, maka mengenali Nabi, an-nabiyina, para anbiya. Begitu masuk Nabi, ya, selesai sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum, Nabi lihat, Nabi Adam datang, sepuh. Lihat, wah, itu tadi Nabi Ibrahim udah nyampe. Iya, dilihat Nabi Musa masuk, Nabi Idris, Nabi Yakub, Nabi Lut, kumpul semua. Arafan nabiyyu an-nabiyyin. Nabi lihat, Nabi kenali nabi-nabi satu-satu. Oh, fulan hadir, fulan hadir. Iya, masuk, ada yang sholat, ada yang ruku, min baini qaimin, ada yang berdiri, waraki'in, ada yang ruku, wasajidin, ada yang sujud. Thumma, kemudian, adzana muadzinun, ya, muadzin mengumandangkan adzan, ya, wa uqimatis salatu, dan
dikumandangkan iqamah setelah adzan, iqamat, faqamu sufufan, maka berdirilah mereka para nabi sufufan dengan berbaris saf, yantadhiruna man ya'ummuhum, mereka menunggu siapa yang akan mengimami mereka. Fa akhadha Jibril, maka mengambillah Jibril biyadihi sallallahu alaihi wasallam, dengan tangannya Nabi, faqaddamahu, lalu mendorongnya ke depan, wa shalla bihim, maka Nabi lakukan sholat bersama mereka para anbiya. Berapa rakaat? Rakaataini, 2 rakaat. Wa an Ka'ab, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن روعاتي، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب. والحمد لله في البدء والتناهي، والحمد لله في البدء والتناهي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلهنا إله